अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। HY न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। झूठ और फरेब पिछली हुकूमत का एजेंडा था। MLA श्री NM श्रीनिवास रेड्डी MLA श्री NM श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि झूठ और फरेब साबिका हुकूमत का एजेंडा था, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि हर कोई इस नए साल को कांग्रेस की हुक्मरानी में जो अवाम की हुकूमत है खुशी और हम अनगाई से गुजारे। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्कीमों को बेहतर अंदाजे में फरहम करके अवाम को फलाही सम्राट फरहम करने का काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। बसारा IIT के त्रेस पर महबूब नगर हल्के में एक IIT तालीमी मरकज़ भी कायम किया जाना है। वज़ीर आला की तवज्जो दिलाई। इन्होंने कहा कि हुकूमत को सरकारी अराजी के निशानदाही करने और इस हवाले से तफसीलात फरहम करने की हिदायत की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि वो एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज के क़याम के लिए हर तरह की कोशिशें करेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने इन 3 शोबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है जो इस हुकूमत का हदीफ तालीम, सेहत और रोज़गार है। इन्होंने कहा कि यही वजह है कि मौजूदा जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करने के लिए वज़ीर सेहत जानिब दामोदर राजा नरसिम्हा के साथ बातचीत की गई। इन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मारूफ IT कंपनियों से बातचीत जारी है। इन्होंने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी ने आवाम को 6 गारंटी स्कीम फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया और हम मुस्तहिक गरीबों के पास जाकर तफसीलात दर्ज करके स्कीमों को फराहम करने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। हर शख्स की इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने डबल बेडरूम वाले घर के मामले में बहुत गलतियां की और कुछ अफसरान ने पैसे लेकर डबल बेडरूम वाले घर भी अलॉट किए। इन्होंने कहा कि ऐसे अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में कलेक्टर और जिला SP को एक साथ ब्रीफ किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर 523 सर्वे के कांग्रेस हुकूमत ने ज़मीन दी थी तो पिछले हुकूमत ने फ़ायदा उठाने वालों से चोरी करके धोखा दिया। इन्होंने बतरफ किया कि BRS पार्टी वो कर्ज जो 8 महीनों में 12 महीनों में अदा करना था सिर्फ इंतखाबात के मकसद से ले लिए और गोदावरी में 1,30,000 करोड़ रुपए डालकर माशत को तबाह कर दिया और रियासत तेलंगाना की माशत को मफलूज कर दिया। इन्होंने कहा कि ज़मानत की 6 दरख्वास्तों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने के 6 तारीख के बाद भी ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल ऑफिस में तफसीलात जमा कराए जा सकते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि छेटे से मुस्तफ़ीद होने वालों का डेटा शफाफ तरीके से मरतब किया जाएगा और हकीकी मुस्तहिकीन को फलाही फल फरहम किए जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि बधा को मेरी यौम पैदाइश के मौके पर कोई भी फ्लैक्सी का एहतमाम ना करें और अगर मुमकिन हो तो संक्रांति के बाद हल्के के अवाम को तोहफे के तौर पर सरकारी स्कूलों में नोटबुक्स दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन मरीपली सुरेंदर रेड्डी, सिराज खादरी, लक्ष्मण यादव, सुधाकर रेड्डी, अजमत अली, CG बनोहर और दिगर ने शिरकत की। इसी के साथ HY न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। కార్యకర్తలకు పట్టణ ప్రజలకు వినయపూర్వకంగా ఒక విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. బోకేలు శాల్వాలు ఉపయోగపడవు. అదే నోటు పుస్తకాలు పిల్లలు చదువుకునే పుస్తకాలు ఇస్తే పేద పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది, వాళ్ళందరికీ ఇవ్వచ్చు అని చెప్తే చాలామంది నన్ను కలవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు పుస్తకాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. కొన్ని వేల పుస్తకాలు ఈరోజు పట్టణ ప్రజలు నన్ను కలవడానికి వచ్చి ఇచ్చారు. అలాగే గతంలో కూడా మహబూబ్ నగర్ పట్టణం నిండా
ఫ్లెక్సీలు పెట్టొద్దు, వీలైనన్ని తక్కువ ఫ్లెక్సీలు మనం పెట్టుకుందాము, చౌరస్తాకు ఒకటో రెండో అని చెప్పడం జరిగింది. చాలా వరకు ఫ్లెక్సీలు పెట్టడం కూడా తగ్గిపోయింది. ఏదో అకేషన్స్లో కొంతమంది పెట్టుకుంటున్నారు తప్ప బలవంతంగా ఫ్లెక్సీలు పెట్టించడం కానీ, కూడలి మొత్తం నింపడం కానీ కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యింది మనకు. అయితే ఇంకొక విజ్ఞప్తి నేను ఏం చేయదలుచుకున్న నా మిత్రులకు, కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, సింపథైజర్స్కి, దయచేసి రేపు నా పుట్టినరోజు, దయచేసి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకండి. పేపర్ యాడ్స్ మీద కానీ, ఫ్లెక్సీల మీద కానీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టొద్దు. నిజంగా ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఏదైనా నోట్బుక్స్ అవి తెచ్చి మా క్యాంప్ క్యారియర్లో ఇవ్వమని చెప్తా ఉన్నా. ఇప్పటి వరకు కొన్ని వందల పుస్తకాలు వచ్చినాయి. సంక్రాంతి సెలవుల తర్వాత మన నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి విద్యార్థికి కూడా నియోజకవర్గ ప్రజల కానుకగా ఈ పుస్తకాలు మళ్ళీ ఆ పేద విద్యార్థులకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాం. కాబట్టి అపీల్ చేయడానికి ఈ ప్రెస్ మీట్ నేను పెడతా ఉన్నా. మా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత కూడా విద్య, వైద్యం. అందుకే మా దృష్టి కానీ, మా ప్రభుత్వం దృష్టి కానీ, మా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి కానీ విద్య, వైద్యం, దాంతోపాటు ఉపాధి, ఈ మూడు అంశాల మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగా మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో ఈ కొత్త సంవత్సరం మొదలైంది కాబట్టి మేమందరం కూడా ఒక సంకల్పం తీసుకుంటున్నాం. బాసర IIIT మాదిరిగా ఇక్కడ ఒక విద్యా కేంద్రం ఏర్పాటు కావాలి. అందుకు ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యేగా నేను కృషి చేస్తా. ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. స్థలం ఎక్కడ ఉంది అనే విషయంలో కలెక్టర్ గారు మిగతా రెవెన్యూ అధికారులకు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మహబూబ్నగర్ పట్టణ ప్రజల కోసం, ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, అది పాలమూరు యూనివర్సిటీకి అనుసంధానంగా పెట్టాలా, లేకుంటే ఇండిపెండెంట్గా JNTU సహకారంతో పెట్టుకోవాలా, అది ఉన్నత విద్యాశాఖ వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అలాగే ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ఇంకొకటి అవసరం ఉంది మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో, ముఖ్యంగా మహిళలకు. అది కూడా ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం ప్రయత్నం చేయాలి, దాన్ని గ్రౌండింగ్ చేయాలన్న ఆలోచన కూడా ప్రభుత్వానికి ఉంది. వైద్యం విషయానికి వస్తే మన ఉన్న జనరల్ హాస్పిటల్ని స్థాయి పెంచి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా తీర్చిదిద్దాలి అని చెప్పి మొన్ననే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రితో దామోదర్ రాయనరసింహ గారితో కూడా డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్ దగ్గర నిర్మాణం అవుతున్న ఆసుపత్రిని, అది హైదరాబాద్లో సమీక్ష జరిపి దాన్ని ఆసుపత్రిగానే ఉంచాలనా, లేకుంటే ఇంకేదైనా పనికి ఉపయోగించాలా అనేది ప్రభుత్వ పరంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఉపాధి విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రముఖ IT కంపెనీలతోటి మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ IT టవర్లో స్పేస్ ఉంది కానీ కంపెనీలు రాలేదు ఇంకా. అక్కడ పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన IT కంపెనీస్కి స్పేస్ ఇచ్చి అక్కడ మహబూబ్నగర్ పిల్లలకు ఇక్కడనే ఉపాధి కల్పించే విషయం మీద చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి.
ఈ సంవత్సరం ఖచ్చితంగా కొన్ని కంపెనీలు మహబూబ్ నగర్ పిల్లలకు ఉపాధి ఇక్కడనే మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోనే కల్పించే ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాయి. సో వీటితో పాటు కొత్త సంవత్సరం పాత్రికేయ మిత్రులందరినీ కూడా పిలిచి కలవడానికి ఈ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో అనేక అభివృద్ధి పథకాలు ప్రభుత్వం ద్వారా మనకు మహబూబ్నగర్లో గ్రౌండింగ్ అవబోతూ ఉన్నాయి. వాటన్నిటి వివరాలు కూడా భవిష్యత్తులో మీతో పంచుకుంటాం. ఈరోజు ప్రజాపాలన అనూహ్య స్పందన వస్తూ ఉంది ప్రజల నుంచి. ఒక వినూత్న కార్యక్రమం ప్రజల దగ్గరికే పోయి వాళ్ళ అవసరాలు ఏంది అని చెప్పి ప్రభుత్వం తెలుసుకునే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఎంతో పారదర్శకంగా దళారీ వ్యవస్థను రూపుమాపేందుకు మొత్తం కుటుంబాల వివరాలు, వాళ్ళకు కావాల్సిన అవసరాలు ఇవన్నీ కూడా ఫీడ్ చేసి గవర్నమెంట్ దగ్గర డేటా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ఏ పథకం ప్రవేశపెట్టినా కూడా ఆ డేటా బ్యాంకు నుంచి ఎవరు అర్హులు ఉన్నారు ఎవరు కారు అని చెప్పి దాంట్లో నుంచి తీసుకొని ఎంక్వైరీ చేసి అర్హులకే పథకాలు అందుతాయి. అలాగే డబుల్ బెడ్రూమ్ విషయంలో చాలా ఘోరాలు జరిగినాయి. రెవెన్యూ యంత్రాంగమే గతంలో ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని అలాట్మెంట్ చేసిండ్రన్న ఫిర్యాదులు కూడా వచ్చినాయి. ఆ ఫిర్యాదులు చాలా నా దగ్గరకు వస్తే అది కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చాము. వారు ఎంక్వైరీ చేసి నిజంగా అవకతవకలు జరిగినాయని తేలితే దోషులను ఖచ్చితంగా శిక్ష పడుతుంది. గతంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు 523 సర్వే నెంబర్లో ఎంతోమంది పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇండ్ల పట్టాలను తీసుకొని మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తామని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. సో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట ఆ పేదలకు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న భూమిని తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఏమైనా ప్రభుత్వాలు మారినా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టే కలెక్టర్ గారితో కూడా డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఒరిజినల్ పట్టేదారు లిస్టు ఎవరికైతే పట్టాలు ఒరిజినల్గా వచ్చినాయో వాళ్ళ లిస్టు తయారు చేసి వాళ్లకు మొదలు డబుల్ బెడ్రూమ్లు వాళ్ళకు కేటాయించాలన్నది నిర్ణయం జరిగింది. ఆ కేటాయించిన తర్వాత మిగిలిన డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఏమైనా మిగిలితే అది అర్హులకు కేటాయించాలి అని చెప్పి కలెక్టర్ గారితో ఆర్డీఓ గారితో డిస్కషన్ చేసినాం. మేము రాజకీయ నాయకుల ప్రమేయం ఏమి ఉండదు. గతంలో మొత్తం కూడా అలాట్మెంట్ అంతా కూడా రాజకీయం అయిపోయి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా అలాట్మెంట్ జరిగింది. పేదవాళ్లకు అన్యాయం జరిగింది. ఇండ్లు భూములు ఉద్యోగాలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ అలాట్మెంట్ జరిగింది. సో అటువంటి తప్పులు మళ్ళీ దొరలకుండా ప్రాపర్ గైడ్లైన్స్ తోటి థరోగా అధికార యంత్రాంగం ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత భవిష్యత్తులో ఉంచే సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ఇండ్లే కావచ్చు, ఉద్యోగాలే కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకే సంక్షేమ పథకాలైనా కావచ్చు, లోన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా దళారీ వ్యవస్థ దళారీలు లేకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేయాలని చెప్పి సంకల్పం చేసుకుంది. చలో ఈ ప్రజాపాలనలో వచ్చిన దరఖాస్తులకు సంబంధించిన స్కీములను ఎప్పటిలో సంప్రదింపు చేసి అమలు చేయబోతున్నారు. మొదలు దరఖాస్తుల కంప్యూటీకరణ జరుగుతుంది. డేటాబేస్ మొత్తం ఎంట్రీ జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మున్సిపాలిటీలో పట్టణానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తయినాయి. వచ్చిన దరఖాస్తులను ఫీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే మండలాల వారీగా వచ్చింది కూడా ఫీడింగ్ జరుగుతుంది. 6వ తారీఖు తర్వాత ఫీడింగ్ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత వచ్చిన దరఖాస్తుల సంఖ్య, ఏ స్కీమ్కు ప్రజలు ఎక్కువగా అప్లై చేసుకుంటున్నారు దాన్ని బట్టి మొదలు ఏ స్కీమ్ గ్రౌండ్ చేయాలి. ఇప్పుడైతే ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణ మహిళలకు అనేది గ్రౌండ్ అయిపోయింది. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏది గ్రౌండ్ చేయాలా, ఆ తర్వాత ఏది గ్రౌండ్ చేయాలా అనేది
విధానపరమైన నిర్ణయం క్యాబినెట్లో నిర్ణయం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఇవి గ్రౌండ్ అవుతాయి. కానీ ఫిబ్రవరిలో లోక్సభ ఎన్నికల షెడ్యూల్ రాబోతుంది అనేది వినికిడి. బీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా అందులోపల అమలు చేయాలని కూడా బీఆర్ఎస్ నేతలు ఖచ్చితంగా కొన్ని స్కీములు ఫిబ్రవరి ఎన్నికల కంటే ముందే, నోటిఫికేషన్ కంటే ముందే అమలవుతాయి. ఏ స్కీమ్ అమలు తీసుకోవాలి, ఏ స్కీమ్ తీసుకోవద్దు అనేది ఒక విధానపరంగా క్యాబినెట్లో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. కలెక్టరేట్ తరలింపుకు సంబంధించి కూడా మా దృష్టికి ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని మీరు గతంలో కామెంట్ చేశారు. దానికి సంబంధించి గవర్నమెంట్కి ఏమన్నా రిఫర్ చేశారు? నేను చెప్పినాం, రెవెన్యూ మంత్రి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది, కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది, హైదరాబాద్లో అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది. తొందరపాటు నిర్ణయం కాకుండా అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, కూలంకషంగా నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతనే మళ్ళీ నిర్ణయం తీసుకోవడం, కూలంకషంగా చర్చ చేసిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. చెప్పాలి, బుక్స్ ఇస్తా.